गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रजजनारञ्जना
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दिवान ग्रेस अविचरणारंभ श्रीराम स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। स्वामी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री दिवान ग्रेस सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवास प्रभु की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा कुंड की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम की जय। द्वारका मथुरापुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रभुपाद सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन की जय। पिताय गौ प्रेमानंदे और गौरीश्वर संबंधी होगी और गौरीश्वर संबंधी होगी और गौरीश्वर संबंधी होगी और गौरीश्वर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी विद्यानिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण
అందరికీ ఆదివారం యొక్క రెగ్యులర్ జరిగేటువంటి ఆదివారం క్లాస్ మీద ఆహ్వానం. So today, since Sri Radhashtami festival is coming, we will discuss about the significance of Srimati Radharani in Sure. our Gaudiya tradition. గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మనకి రాధారాణి యొక్క మహత్యం గురించి ఈరోజు తెలుసుకుంటాం. ఎందుకంటే వచ్చేసంటే మనం ఇంకా బిజీ ఉంటుంది షెడ్యూల్, రాధాష్టమి వస్తుంది కాబట్టి సో ఈరోజు రాధారాణి యొక్క మహత్యము ఈరోజు తెలుసుకుంటాం. So, Lord Krishna in Srimad Bhagavad Gita 10th chapter is addressed by Arjuna as Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Paramam Bhavan. సో శ్రీమద్ భగవద్గీతలో కృష్ణుడిని అర్జునుడు సంబోధిస్తున్నాడు, పరబ్రహ్మ పరంధామ అని సంబోధిస్తున్నాడు. This was after Lord Krishna presented Arjuna the knowledge of the Absolute. సో పరమసత్యం గురించి ఆయనకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన డిక్లరేషన్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా. And Param Brahma means Lord Srila Prabhupada explains that all of us are Brahma Swarup. Brahma means spiritual, our identity is spiritual. సో ఇక్కడ పరబ్రహ్మం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాము. మనందరం కూడా బ్రహ్మలమే, బ్రహ్మన్ అంటారు. సో కానీ కృష్ణుడు అలా కాదు, పరబ్రహ్మం అని చెప్తున్నారు. So Krishna is the supreme spirit. సో మనము అందరం కూడా ఆధ్యాత్మికవాదులం, స్పిరిట్ అంటాము, ఆత్మలము. కానీ కృష్ణుడు అలా పరమాత్మ అన్నమాట. And when someone is the greatest, then what is the inherent quality of that person? సో ఎవరైనా మరి గొప్ప వాళ్ళైతే వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఏమై ఉండాలి? If you possess all the opulence in the world, all the beauty, all the strength, so what would you like to do? సో మీకు ఎవరికైనా అన్ని ఐశ్వర్యాలన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, షడైశ్వర్యాలన్నీ సంపూర్ణంగా ఉంటే మీరేం చేయాలనుకుంటారు? ప్రశ్న. You would like to enjoy it, no? సో అన్నీ ఉంటే ఏం చేస్తాం? మంచిగా జల్సా చేస్తాం, అంటే ఆనందిద్దామని ప్రయత్నిస్తాం. So Lord Krishna also wants to enjoy. సో అందుకే కృష్ణుడు కూడా అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన కూడా ఆనందిద్దామంటున్నారు. And we are a part of Krishna. Srila Prabhupada addresses the spirit soul, the living entity, as part and parcel of Krishna. సో మనమందరం కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశలం అన్నమాట. So the ansha, the part, has all the qualities of the source. సో కాబట్టి అంశ అయినప్పుడు అది అందులో అంటే మూలంలోని భాగం కాబట్టి మూలానికి ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయో, ఏ స్వభావం ఉందో అదంతా కూడా ఈ అంశలో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. So because we can identify with ourselves, we know we want to enjoy. సో కాబట్టి మనం కూడా భగవంతుడు ఏ విధంగా అయితే ఆనందిద్దామనుకుంటున్నాడో అన్నీ ఉన్నప్పుడు సో మనం కూడా సో అదే స్వభావాన్ని, ఆనందించాలనేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాం. So the tendency to enjoy comes from Lord Krishna. The living entity exhibits the tendency to enjoy because it is inherently present in Lord Krishna. సో మనకి మరి అలాంటి ఆనందించాలనేటువంటి ప్రవృత్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అది స్వయంగా భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. ఎందుకంటే అది భగవంతుడిలో నిక్షిప్తమై ఉంది కాబట్టి. But what is the difference between we trying to enjoy and when Krishna tries to enjoy? There is some difference. అయితే మనము ఆనందించడానికి ప్రయత్నించడానికి అదేవిధంగా కృష్ణుడు ఆనందించేటప్పుడు మరి భేదం ఏముంటుంది అని తెలుసుకోవాలి. So all the living entities in this world, they are influenced by the three modes of material nature. ఈ లోకాల్లో ఉన్నటువంటి జీవులందరూ కూడా త్రిగుణాల ద్వారా ప్రభావితులు అవుతూ ఉంటారు. The mode of goodness, sattva guna, the mode of passion, rajo guna, and the mode of ignorance, which is called tamo guna. సో ఈ విధంగా సత్వరజో తమో గుణాలతో ప్రభావితం అవుతూ ఉంటారు జీవులందరూ. And the particular mode you are influenced by, that kind of enjoyment is appealing to you. సో ఎలాంటి యొక్క గుణాన్ని కలిగి ఉంటామో అలాంటి ఆనందాన్ని పొందాలి అని మనం ప్రయత్నిస్తాం. Like a person influenced by mode of ignorance, he would like to get intoxicated, drink liquor, and he enjoys the ignorance, the forgetfulness of the surroundings,
and the hallucinations they feel because of that. సో ఎవరైతే తమోగుణ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు ముఖ్యంగా మత్తు పానీయాలు సేవించాలని, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని మర్చిపోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he gives one very pertinent example. He said he went to Bhutan for preaching, and there the local people, he offered them nice sweet pure ghee halwa as prasadam. సో శ్రీల భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద వారి గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ప్రచారం కోసం ఆయన ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భూటాన్కి వెళ్ళారనమాట. అయితే వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రసాదం వాళ్ళకి ఇచ్చారు, మంచి హల్వా తయారు చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చారన్నమాట. And it was made from pure ghee, pure desi ghee. సో ముఖ్యంగా అది స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆవు నెయ్యితో తయారు చేసి, And very fragrant, tasty halwa. It was served to the local people. సో ఎంతో రుచికరమైనటువంటి హల్వా. But these people didn't like the halwa, taste of halwa. They didn't eat. సో వాళ్ళకి అంత రుచికరమైనటువంటి సువాసన భరితమైనటువంటి హల్వా ఆవునితో చేసి ఇస్తే వాళ్ళకి అది రుచించలేదు. Then he inquired what is their food like, what do they like to eat. మరి ఆయన అనుకున్నాడు అనమాట, మరి తెలుసుకోవాలి వీళ్ళు ఏమి ఇష్టపడతారు అని తెలుసుకోవాలని. So he was given a very interesting information that whenever an animal dies in their surroundings, he will gather the corpse of the animal, he will put the corpse in a big steel container, and he will keep adding water to that container, and it goes on till their time of the festival, the particular day of the festival. సో అయితే వాళ్ళ ఆనందం ఎలాంటిదంటే, ఏదైనా వాళ్ళ సరౌండింగ్స్లో దగ్గర ఏదైనా జంతువు చనిపోతే ఆ జంతువు యొక్క కళేబరాలు మిగిలినటువంటి వివిధ రకాల భాగాలు ఏం దొరుకుతాయి అది తెలుసుకొని వాళ్ళు ఒక పాత్రలో వేసి రోజు కొద్దిగా నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఒక రోజు వస్తుందన్నమాట, అది వారానికి ఒక రోజు వాళ్ళ అది తీసి ఆనందించుతారు. And on the particular day of the festival, all the relatives gather and they enjoy the drink from that container, the rotten fluid from the corpse. సో కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఆ యొక్క పండుగ లాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా బంధువులందరూ కలిసి ఆ యొక్క మృత కరేవరం యొక్క జ్యూస్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా తీసుకొని వాళ్ళు తాగుతూ ఆనందిస్తారు. So this is one example how we are trying to enjoy the material nature according to the mode we are influenced by. సో ఇది ఒక ఉదాహరణ అన్నమాట, మనం ఏ విధంగా గుణ ప్రభావానికి ఈ లోకంలో మనం ఆనందించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. So that is called bhava ananda, that is called jada ananda. సో దాన్ని ఏమంటారంటే అలాంటి ఆనందాన్ని భవ లేదా జడ ఆనందం అంటారు. And this jada ananda doesn't satisfy the enjoying propensity of the soul. సో అయితే ఇలాంటి జడానందం అనేది ఆత్మ యొక్క ఆనందించాలనేటువంటి ఆత్మ యొక్క స్వభావాన్ని అది సంతృప్తిపరచలేదు. So scriptures tell us that there is something better than this jada ananda, that is called brahma ananda. సో శాస్త్రాల్లో మనకు చెప్పారన్నమాట, ఇలాంటి భవ లేదా జడానందం కన్నా గొప్పది ఆనందం అవుతుంది, దాని పేరే బ్రహ్మానందము అంటారు. That is called brahma sukha or brahma anubhav. సో దాన్ని బ్రహ్మ అనుభవం అంటారు లేదా బ్రహ్మ సుఖము అంటారు. So in 6th chapter of Bhagavad Gita, when we are reading about Ashtanga Yoga, a perfected Ashtanga yogi, the pleasure he enjoys is described as sukham atyantikam yat tad buddhi grahyam atindriyam. సో 6వ అధ్యాయంలో శ్రీమద్ భగవద్గీతలో చెప్పారన్నమాట, సుఖం అత్యంతికం యత్ బుద్ధి గ్రాహ్యం, అంటే ఈ బుద్ధికి అతీతమైనటువంటి ఉన్నత ఆనందాన్ని పొందుతారు అనేసి అందులో యోగులు అని అందులో చెప్పబడింది 6వ అధ్యాయంలో. The yogi enjoys the pleasure which is beyond the perception of our senses, the indriyas, and even our intelligence. సో కాబట్టి యోగులు మన యొక్క ఇంద్రియాలకి అదేవిధంగా మన యొక్క బుద్ధికి అతీతంగా యోగులు ఆనందిస్తూ ఉంటారు. So when they like sadhus, when they give up the material pleasures and when they want to enjoy something higher, it is not that they are missing material pleasure. సో ఎప్పుడైతే యోగులు
భౌతిక ఆనందాన్ని వదిలిపెట్టి బ్రహ్మానందాన్ని లేదా ఉన్నతానందాన్ని పొందుతున్నారంటే వాళ్ళు జీవితాన్ని మిస్ అవుతున్నారని అర్థం కాదన్నమాట. So Srila Prabhupada gives example that if you have 1 rupee in your hand and you want to accept 100 rupee note, then you have to give up that 1 rupee coin. Then you can accept the 100 rupee note in your hand. సో ప్రభుపాద చెప్తారన్నమాట, మీరు ఎప్పుడైనా 100 రూపాయల నోటు తీసుకోవాలంటే మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి రూపాయి నోటు కానీ ఏదైనా సరే అది పడేసినప్పుడే మీరు 100 రూపాయలని మీరు గ్రహించగలుగుతారు. So many yogis, they give up their family life, material pleasures, all the comforts of society, and they try to meditate, to perform severe austerities, tapasya, and they want to enjoy the pleasure of Brahma Ananda. సో కాబట్టి యోగులందరూ కూడా వాళ్ళ కుటుంబాన్ని, పరివారాన్ని, ప్రదేశాన్ని, దేశాన్ని అంతా కూడా వదిలిపెట్టి ఆ విధంగా ఉన్నతానందమైనటువంటి బ్రహ్మానందాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. And we have many examples of such great people in our tradition. సో ఆ విధంగా మన సాంప్రదాయంలో ఇలాంటి ఎంతో మంది సాధువులు, యోగులు ఇలాంటి ఆనందం కోసం ప్రయత్నించిన సంఘటన మనం చూడవచ్చు. Srimad Bhagavatam describes that Bharat Maharaj, who was the son of Rishabdev, he ruled the entire Bhumandala. సో భరత మహారాజు అని మనందరికి ఫేమస్ గా తెలుసు. ఆయన వృషభదేవుడి యొక్క పుత్రుడు అన్నమాట. And మండలాన్ని పరిపాలించారు. he was 24 years old, youthful, full of strength. He had sovereignty over all the 7 dvipas of the Bhumandala. సో ఆయన ఎంత పరిపాలన చేస్తుండేవాడంటే ఈ యొక్క సప్త ఖండాల మీద పరిపాలన, భూమండలంలో ఉన్నటువంటి సప్త ఖండాల మీద తన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తూ పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు. 24 సంవత్సరాల్లోనే ఆయన ఈ యొక్క భూమండలాన్ని అంటే పరిపాలన కూడా చేసి 24. And he had young, beautiful wife, nice children. సో ఆయనకి మంచి కుటుంబం అన్నమాట, అందమైనటువంటి భార్య, పిల్లలు అందరూ కూడా ఉన్నారు. And Srimad Bhagavatam describes that Bharat Maharaj left everything just like a person who passes stool and he walks away. సో మరి భర్త మహారాజు అది త్యజించేటప్పుడు తన కుటుంబాన్ని, భార్యని, పిల్లల్ని, తన రాజ్యాన్ని త్యజించేటప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనం మలమూత్రాలు త్యజిస్తామో సో ఆ విధంగా వాటిని ఆ యొక్క కుటుంబాన్ని, యొక్క రాజ్యాన్ని త్యజించాలి. Then we have another example of Lord Buddha. సో రెండో ఉదాహరణ బుద్ధుడు అన్నమాట. So in our school days we learned the story of Lord Buddha. He was a prince. He was protected by his father from all the poverty, disease, all the unhappiness, displeasures of this world. సో మనం స్కూల్లో అందరు కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది పాఠ్యాంశంగా చదివామన్నమాట. ఏ విధంగా ఆయన ఒక రాజు కొడుకు, రాజ్యాన్ని రాజా అంటే క్షత్రుడిగా ఉండేవాడు. తర్వాత ఆయన ఏ విధంగా త్యాగం చేశారో అది విన్నాము. He was protected in the palace. He was served by nice, beautiful young girls. సో ఆయన ఆ యొక్క రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మంచి ఆ యొక్క వాళ్ళ బిల్డింగ్లో మంచిగా అందరు అంటే ముఖ్యంగా ఎంతోమంది కన్యల ద్వారా ఆయన రక్షించబడ్డాడు. Still, he wanted to enjoy something which his father couldn't provide him. సో కాబట్టి ఆయన అంత రక్షణ, అంత ఐశ్వర్యము అన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా తన రాజ్యంలో వాళ్ళ నాన్నగారు అలా ఆయన్ని కేర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా దానికన్నా ఉన్నతమైనది ఏదో ఉంది అని ఆనందించాలని ప్రయత్నించారు. But these great kings, they gave up everything because they wanted to experience the Brahma Sukha. సో కాబట్టి ఇలాంటి యోగులందరూ కూడా ఇలాంటి వాటిని కూడా ఎందుకు త్యజిస్తారంటే ఉన్నతమైనటువంటి బ్రహ్మసుఖాన్ని పొందడానికి. So Srila Prabhupada gives a nice definition of tapasya. What is tapasya? సో ప్రభుపాద వారు తపస్య అంటే ఒక నిర్వచనం చెప్తున్నారు. He says that voluntarily accepting something severe for realizing the supreme pleasure is called tapasya. సో తపస్య అంటే ఏంటంటే స్వచ్ఛందంగా చిన్నది లేదా తుచ్చమైన దాన్ని, ఒక ఉన్నతమైన దాన్ని పొందడం కోసం స్వచ్ఛందంగా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని వదిలిపెట్టుకోవాలి. So if the living entity who is staying in this world, he wants to experience Brahma Sukha and he gives up all the material pleasures of this world. So how can we think that Lord Krishna, when he wants to enjoy pleasure, he will associate with an ordinary female of this world? సో మరి
అలాంటి బ్రహ్మ సుఖాన్ని పొందాలంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా సో ఇలా భౌతికమైనటువంటి ఇలాంటి ఒక కుటుంబానికి అన్నింటినీ కూడా వదిలిపెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మరి అలాంటి పరబ్రహ్మ అయినటువంటి కృష్ణుడు ఏ విధంగా ఒక సాధారణ స్త్రీలతో ఎలా ఆనందిస్తాడు? So generally when people see the picture of Radha Krishna, then some people comment that oh, Krishna also has a girlfriend, so we can also have a girlfriend like that. సో సాధారణంగా చూసినట్లయితే రాధాకృష్ణుడు చూసినప్పుడు కృష్ణుడికి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది కాబట్టి నేను కూడా ఆ విధంగా ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ పెట్టుకుంటాను అని. So Brahma Samhita describes, Lord Brahma describes Krishna as Lakshmi Sahasra Shata Sambhrama Sevyamana. So Lord Krishna is served by hundreds and millions of Lakshmis with great respect and attention in the spiritual world. సో బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు ఏ విధంగా సేవించబడతారంటే లక్షల కొలది లక్ష్మీ దేవతలతో లక్ష్మీ సహస్ర సత్సంభ్రమ ఎంతో ఐశ్వర్యంతో ఎంతో వినయంతో సేవించబడుతూ ఉంటారు. So these Lakshmis are also not ordinary women. So what to speak of Srimati Radharani? సో అక్కడ సేవకులందరూ కూడా సాధారణ స్థితి కాదు అనమాట. అట్లాంటప్పుడు ఒక రాధారాణి గురించి చెప్పారు. Further in Brahma Samhita it is described the nature of Srimati Radharani and her associates Ananda Chinmaya Rasa Pratibha Vikabhis Tadhirya Eva Nija Rupa Taya Kalavi. So ఆ విధంగా బ్రహ్మ సంహితలో ఒక రాధారాణి గురించి చెప్పారనమాట. ఆనంద చిన్మయ రస ప్రభావితాలు ఇంకా ఎంతో ఉన్నత విషయాలు. So Lord Krishna, he expands his Ananda Chinmaya Rasa, the mellow of transcendental pleasure potency. సో కృష్ణుడు ఆ విధంగా యొక్క ఆనంద రసాన్ని పెంచుకుంటూ పోతారనమాట, పెంచుతారు. And all the gopis are the expansion of this pleasure potency. సో కాబట్టి ఏదైతే ఆనంద చిన్మయ యొక్క తత్వం ఉందో అవి దాని యొక్క విస్తరణలే ఈ గోపికలు అన్నమాట. And Srimati Radharani is the center of all the gopis. సో కాబట్టి రాధారాణి ఎవరు అంటే ఈ యొక్క ఆనంద తత్వానికి ఉన్నటువంటి పునాది లేదా ఆధారం అని చెప్పవచ్చు. So we should not consider Srimati Radharani like an ordinary woman, maybe like our mother, sister or wife. సో కాబట్టి మనం రాధారాణి సాధారణ స్త్రీగా మనం భావించరాదు. మనం సాధారణంగా మన తల్లి అక్క చెల్లెలు ఇలా మనం భావించగలం. So Krishna says, whoever understand the pastime, his appearance, disappearance, the pastimes of Lord Krishna, he doesn't have to take birth again. Janma karma cha me divyam evam yo vyakti tatvatah tyakta deham punarjanma naiti mamiti sarvam. సో భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు ఈ విధంగా ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క తత్వంతో లీలలన్నీ కూడా తత్వంతో వాస్తవంగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ లోకంలో ఇలాంటి భౌతిక జన్మను తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అని చెప్పారు. So Srimati Radharani is his form manifested in this world. So she doesn't take birth like a mortal in this world. సో కాబట్టి రాధారాణి ఈ లోకంలో అవతరించినప్పుడు సాధారణ మనిషి లేదా స్త్రీ ఎలా జన్మిస్తుందో అలా జన్మించలేదు అన్నమాట. Her father, Rishabhanu Maharaj, he was plowing the field like Janak Maharaj was plowing the fields and he found Mother Sita. సో వృషభాను మహారాజు రాధారాణి యొక్క తండ్రి సో ఏ విధంగా అయితే సీతాదేవి జనక మహారాజు దున్నుతుంటే దొరికిందో ఆ విధంగా వృషభాను మహారాజు కూడా పొలాన్ని దున్నుతున్నాడు అప్పుడు. And on the banks of the river Yamuna near Barsana in a place called Raval, Srimati Radharani was discovered by Rishabhanu Maharaj. She was placed in the lotus flower. సో ఆ విధంగా ఆ యొక్క రావల్ అన్న ప్రదేశంలో బృందావనంలో రావల్ అన్న ప్రదేశంలో బరసానాలో ఉన్నటువంటి రావల్ అన్న ప్రదేశంలో రాధారాణి అక్కడ కనుగొన్నారనమాట వృషభాను మహారాజ్. And the mystery is Srimad Bhagavatam. It is the Lord Krishna's Leelas 10th canto completely dedicated for the Leelas of Lord Krishna. We don't find the name of Srimati Radharani mentioned in Srimad Bhagavatam. సో
సో అత్యంత గుహ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలను వివరించడానికి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో సో దశమ స్కందం మొత్తం కూడా దానికోసమే కేటాయించబడింది. అంతా ఒక స్కందం అంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా అందులో 4 భాగాలు ఉంటాయన్నమాట. అన్ని శ్లోకాలు 90 అధ్యాయాలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా రాధారాణి అనేటువంటి రాధా అన్నటువంటి ఒక్క చోట కూడా ఆ యొక్క నామం అనేది ఎక్కడ కూడా ప్రత్యక్షం కాదు. So some people object that you are worshipping Radha Krishna. It is not a recommended scriptural worship according to Srimad Bhagavatam. సో కాబట్టి మరి మీరు రాధాకృష్ణుని పూజిస్తున్నారు అని కొంతమంది ఎద్దేవా చేస్తారు. అది ఎక్కడ శాస్త్రాలు ఎక్కడ చెప్పలేదు, ముఖ్యంగా భాగవతంలో చెప్పలేదు కదా అంటారు. So there is a reason for no direct mention of Radha name in Srimad Bhagavatam. మరి ఎందుకు శ్రీమద్ భాగవతంలో రాధారాణి యొక్క నామం రాలేదు అంటే దానికి ఒక కారణం ఉందన్నమాట. So Srila Shukadeva Goswami, who was the reciter of Srimad Bhagavatam, the original reciter, he was describing Srimad Bhagavatam to Parikshit Maharaj. సో ఈ యొక్క భాగవతాన్ని సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు అనమాట. And Parikshit Maharaj had only 7 days to live and he wanted to hear the complete Krishna Katha. సో అక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఒక టార్గెట్ ఉందన్నమాట. ఆయనకి జస్ట్ 7 రోజుల్లో మరణం అనేది ఉంది కాబట్టి 7 రోజులు మాత్రమే ఆయనకి భాగవతాన్ని వినడానికి కృష్ణ కథ వినడానికి ఉన్నారు. And Shukadeva Goswami, he was situated on the highest level of ecstatic love for Krishna. In that state, if he had described the name of Srimati Radharani, he would have swooned in ecstasy and his narration would have stopped. అయితే సుఖదేవ గోస్వామి ఎలాంటి గొప్ప మహాభక్తులు అంటే ఆయన ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వివరించేటప్పుడు ఒకసారి అయినా సరే రాధా అన్నటువంటి నామం వచ్చినట్లయితే ఆయన తన్మయత్వంలో పడిపోయి ఇంక మళ్ళీ ఆయన లేని పరిస్థితి ఏర్పడే సుమారు. But he describes the presence of Srimati Radharani indirectly. He says about a particular gopi which is very dear to Lord Krishna and he addresses her as Anaya Radhiti. సో అయితే ఆయన ఇంకొక రకంగా చెప్పారు. సో అనయారాధిత అన్నటువంటి పదంతో శ్రీమద్ భాగవతంలో రాధారాణి యొక్క ప్రస్తావన సుఖదేవ గోస్వామి చేశారు. Aradhyati means who worships. సో ఆరాధ్యత అంటే ఎవరైతే పూజించే వాళ్ళని అర్థం. And she is the best worshipper of Lord Krishna. సో అనయారాధ్యత అంటే అందరికన్నా ఉత్తమ పూజించేవాడు అన్నమాట. But Srimati Radharani's name is mentioned in other Puranas directly. సో కానీ ఇతర పురాణాల్లో మనకి 18 పురాణాలు ఇతర పురాణాల్లో రాధారాణి యొక్క నామము డైరెక్ట్గా ఉంది. So we come to our first point that Lord Krishna wants to enjoy, but he is addressed as Atma Ram. సో మనం ఎక్కడి నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ చేసామో అక్కడికి వస్తున్నాం మళ్ళీ. సో కృష్ణుడు ఆనందించాలి అనుకున్నారు. సో కానీ ఆయన ఎలాంటి వాడంటే ఆత్మారాముడు అన్నమాట, తనలో తానే ఆనందించేవాడు. Atmaram means he is satisfied within himself. He doesn't need anyone else's help for getting satisfied. సో మరి ఆత్మారాం అంటే ఏంటంటే సో తనలో తాను ఆనందించేవాడు. ఇంకా దేని సహాయం లేకుండానే ఆయన ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాడు. ఇంకేమి సహాయం అవసరం లేదు. Like if I want to enjoy, then I will go to McDonald's, I will go to some mall, I will go for some outing to other country. But Krishna doesn't have to do like that because he has everything he wants. సో అయితే మనము ఆనందించాలి అంటే మనం ఎక్కడికో పోవాలన్నమాట. అవుట్డోర్కి వెళ్ళాలి, ఇంకొక కాంప్లెక్స్ ఎక్కడో పోతామన్నమాట. కానీ కృష్ణుడు అలా పోవాల్సిన అవసరం లేదు. So he himself manifests his pleasure potency, the Ahladini Shakti. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క ఆహ్లాదనీ శక్తిని ఆయన ప్రకటితం చేసుకుంటాడు ఆనందించాలి అనుకుంటాడు. And that Ahladini Shakti is the prime personification of Ahladini Shakti is Srimati Radharani. సో ఆహ్లాదనీ శక్తి యొక్క రూపమే శ్రీమతి రాధారాణి. And it is described that energy and energetic, they cannot be separate. Like we cannot separate heat and light from sun. Similarly, we cannot separate Krishna from his energy, Srimati Radharani. సో ఏ విధంగా అయితే మనము నిప్పు నుంచి వేడిని వెలుతురిని వేరు చేయలేమో ఆ విధంగా
శక్తిమంతుల నుంచి శక్తిని వేరు చేయలేము. This principle is explained by one of the great devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. His name was Swarup Damodar Goswami. సో స్వరూప్ దామోదర్ గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క డిసైపుల్ అన్నమాట. ఆయన ఈ సిద్ధాంతాన్ని, ఈ నియమాన్ని చెప్పారన్నమాట. He says that Radha Krishna Pranaya Vikriti Alladhir Shakti Rasmat. That means Radha Krishna, the divine love of Radha Krishna is manifested through his internal potency. సో కాబట్టి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఏతుందో అది భగవంతుని యొక్క అంతరంగిక శక్తి ద్వారా ప్రకటితమైందన్నమాట. So because Lord Krishna wants to enjoy, he separates himself in two forms, Radha and Krishna. సో కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఆనందించాలి అనుకుంటాడో ఆయన విస్తరించుకుంటాడు అన్నమాట, రాధా కృష్ణుడుగా. But further he explains that these two personalities come together, Radha and Krishna come together, and they come together in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. సో మళ్ళీ తర్వాత స్వరూప్ దామోదర్ కోసం చెప్తున్నారు, వాళ్ళిద్దరు మళ్ళీ ఒకటే అవుతారు, అదే చైతన్య మహాప్రభు అని. एकात मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ. So he says that in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, these two personalities have come together, and we are followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we are followers of Srimati Radharani in that sense. సో ఈ విధంగా రాధాకృష్ణులు ఒకటై శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుగా అవతరించారు. మనము శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అనుయాయులం కాబట్టి, సో ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు అనుయాయులము అంటే మనం రాధారాణి యొక్క అనుయాయులము, ఫాలోవర్స్. So he says that Lord Chaitanya appeared. He wants to enjoy. Srimati Radharani Rani wants to experience the love of Krishna for her. Sorry, Krishna wants to experience the love of Srimati Radharani for him. సో కృష్ణుడు అనుకున్నాడు అనమాట, రాధారాణి ఎలాంటి ప్రేమను పొందుతుంది నా నుంచి అని తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాడు. So one devotee has explained that Lord Krishna, the pleasure of serving Lord Krishna is not available to Lord Krishna also. సో కృష్ణుడిని సేవ చేస్తే, కృష్ణుని సేవిస్తే ఏమి ఆనందం వస్తుంది అనేది కృష్ణుడు కూడా తెలియదు అన్నమాట. So Lord Krishna himself wants to find what my devotee experiences, what pleasure my devotee experiences when he is serving me. సో కాబట్టి కృష్ణుడు అనుకున్నాడు, భక్తులు నన్ను సేవిస్తున్నప్పుడు ఏమి ఆనందం పొందుతారో అని కృష్ణుడే తెలుసుకోవాలని అనుకున్నాడు. So the supreme devotee of Krishna is Srimati Radharani. So he wants to experience what is the quality of this love that Srimati Radharani has for me. సో ముఖ్యంగా సేవకులందరిలో కన్నా కూడా గొప్ప సేవకురాలు శ్రీమతి రాధారాణి అనమాట. మరి ఆ యొక్క సేవకురాలు, గొప్ప సేవకురాలు రాధారాణి మరి సేవించినప్పుడు ఆమె ఏమి పొందుతుంది తెలుసుకోవాలని ఆయనకి కుతూహలం కలిగింది. So this philosophy of Radha and Krishna is very difficult to understand for people who are like us, who are not purified in heart. సో ఎవరైతే హృదయంలో అంతఃకరణ శుద్ధి లేదో, పవిత్రత లేదో, వాళ్ళు రాధాకృష్ణుల యొక్క తత్వాన్ని కానీ లీలను కానీ సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా కష్టం. So this is the opinion of Srila Prabhupada. సో అది ప్రభుపాదుల యొక్క అభిప్రాయం అన్నమాట. So he said that it is to be understood on the level of liberation. సో మరి ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటామంటే ఎప్పుడైతే మనం ముక్త స్థితిలో ఉంటామో అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటాం. So Srila Prabhupada never would discuss the intimate leelas of Radha and Krishna in public programs. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తమ ప్రవచనాల్లో ఎక్కడ కూడా సాధారణ గ్యాదరింగ్స్లో ఎక్కడ కూడా రాధాకృష్ణుల యొక్క అంతరంగిక లీలల గురించి ప్రస్తావన ఎక్కడ చర్చించలేదు. So there is one story. Srila Prabhupada went to one life member's house, very influential, rich person. He had donated a lot of money for the construction of temple, and he asked Srila Prabhupada, "So Prabhupada, I want to hear the leelas of Radha Krishna." సో అయితే అప్పట్లో మనకి అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా మనం లైఫ్ మెంబర్ ప్రోగ్రామ్ పెడతామన్నమాట. అలా ప్రభుపాదులు ఉన్నప్పుడు ఒక లైఫ్ మెంబరు అయ్యారు ఒక వ్యక్తి. అదేవిధంగా ఎంతో దానం కూడా, ఎంతో ఎక్కువ డబ్బులు కూడా ఇచ్చారు. అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు
సో ఆ రోజు కథలో భాగంగా ప్రభుపాదులు అడుగుతారు, స్వామీజీ నేను ఈరోజు రాధాకృష్ణుల యొక్క అంతరంగ లీలలు వినాలని కోరుకుంటున్నాను, చెప్పండి అని. So Srila Prabhupada just tried to change the subject. He didn't want to delve into the topic. సో ప్రభుపాదులు వారు దాన్ని దాటివేయాలని ప్రయత్నించారు. The host requested again and again. సో కానీ ఆయన ఆ యొక్క లైఫ్ మెంబర్ అడిగారు అన్నమాట, పదే పదే దయచేసి నాకు అది చెప్పండి, రాధాకృష్ణ యొక్క రీజన్ చెప్పండి అని. So Srila Prabhupada finally said that see, you may be qualified to hear, but I am not qualified to explain. సో ప్రభుపాదులు ఏమన్నారంటే, సో మీరు మరి మీకు రాధాకృష్ణుల అంతరంగ లీల వినే అర్హత నీకుందేమో కానీ సో నేను బోధించే అధికారం నాకు లేదు, అర్హత నాకు లేదు అని చెప్తారు. So when we try to barge our way somehow and try to understand and discuss these topics, then it doesn't purify us. సో మన యొక్క పరిమితిని దాటి మనం వీటిని అర్థం చేసుకోవడానికి లేదా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తే అది సరికాదు. Srimad Bhagavatam describes that if you hear the pastimes of Krishna enacting his lila with the gopis under the direction of a bona fide spiritual master, then all the lust in your heart will be destroyed. ప్రభుపాదులు వారు ఒక విషయం చెప్పారన్నమాట. ఈ యొక్క దశమస్కందం శ్రీమద్ భాగవతంలో దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ గ్రంథంలో కూడా రాస్తారు. సో ఎవరైతే ఈ యొక్క రాధాకృష్ణుల యొక్క లీలలు బాగా వింటారో, శ్రద్ధగా విని అంతర్గతిస్తారో వారి యొక్క కామం అనేది పూర్తిగా తొలగిపోతుంది అన్నారు. So if by hearing Krishna's pastimes with gopis our lust is destroyed, how can we understand that Krishna's leela with gopis is lustful? సో ఈ విధంగా గోపికలతోటి కృష్ణుడు లీలలు విన్నట్లయితే మన యొక్క కామం పోతుంది. మరి అట్లాంటప్పుడు సో అది కామపూరితమైనటువంటి లీల అని ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం? So it is described in scriptures when we are worshipping Radha Krishna and we are on a platform of regulated service that is called Vaidhi Sadhana Bhakti, then our worship is accepted not directly by Radha Krishna but by Lakshmi Narayana. సో అయితే మన అర్హత ఎప్పుడైతే మనం శుద్ధ భక్తులం కాదో, భావభక్తులం కాదో, వైద్య సాధన భక్తులు అయి ఉంటామో, రెగ్యులేటివ్గా నియమబద్ధంగా మనం పూజ చేస్తుంటామో, అంటే కనిష్ట స్థాయిలో ఉంటామో, అప్పుడు మనం రాధాకృష్ణుడు పూజిస్తున్నప్పుడు కూడా యాక్చువల్గా వాళ్ళు రాధాకృష్ణుడు మన సేవ తీసుకోరు, వాళ్ళు లక్ష్మీనారాయణగా మన యొక్క సేవను తీసుకుంటారు. And when the devotional service under the direction of a spiritual master matures and the sentiments of love for Radha Krishna awaken in the heart, then we come to the platform of a stage called Raga Bhakti. సో ఎప్పుడైతే గురు కృష్ణుల యొక్క కృప వల్ల మనం యొక్క సాధన భక్తి నుంచి ఎదిగి సేవలో ఎదుగుతామో అప్పుడు రాగభక్తికి చేరుకుంటాము. And at this stage the worship offered by the devotee is accepted by Radha Krishna. సో ఆ విధంగా రాగభక్తిలో అంటే భావస్థాయిలో రాగభక్తిలో అప్పుడు రాధాకృష్ణుడు మన యొక్క సేవని స్వీకరిస్తారు. So in this manner we can try to understand the tattva of Srimati Radharani. సో ఈ విధంగా మనకి రాధాకృష్ణ తత్వము ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాము. So what is the importance of Radharani in Lord Krishna's life? We can try to understand from scriptures. We'll see a few quotations from scriptures. సో మనం ఈ యొక్క రాధాకృష్ణ లీలలో ముఖ్యంగా రాధారాణి యొక్క పాత్ర ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు So there is a Puran called Brahma Vaivarta Puran. సో బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో ఈ విషయాలు విస్తారంగా చెప్పారు. In Brahma Vaivarta Puran, the glory of the name of Srimati Radharani is described. సో అందులో రాధారాణి యొక్క నామం యొక్క మహత్యం చెప్పారు. So it is said that when Krishna hears the word Ra Shabda Uchcharana eva spito bhavati Madhava, means Lord Madhava, Lord Krishna
is so jubilant and excited when he hears the name syllable Ra. సో అయితే ఇక్కడ నామ మహత్యం చెప్తూ రాధారాణి యొక్క నామం అంత గొప్పదని చెప్తూ ఎప్పుడైతే ఎవరైతే రాధారాణి నామం చెప్పేటప్పుడు పూర్తిగా చెప్పకుండానే అందులో సగమే రా అనేసరికి కృష్ణుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై ఉంటాడు అన్నమాట. He ecstatically, jubilantly blooms. సో ఆయన ఎంతో ఉత్సాహంతో అక్కడ నిలబడి ఉంటాడు. And when he hears the syllable dha शब्द उच्चारणात पश्चात धावत्येव स संभ्रमा. He runs after that person very respectfully who has uttered the syllable dha. సో అయితే పూర్తి నామం ఎవరు చెప్తారో ధా అనే పదం కూడా చెప్తారో సో ఆ యొక్క భక్తుల వెంట కృష్ణుడే పడతారు అన్నమాట. ఇంకా వస్తుంటారు. Then another quotation is Krishna says that if I hear the syllable ra shabda purvata trasto dadami bhaktim uttamam. I give that person uttama bhakti if he utters the syllable ra. సో ఇంకా ఇంకొక చోట కూడా చెప్పారన్నమాట. సో ఈ యొక్క రాధా నామం యొక్క మహత్యం చెప్తూ సో రాధా నామంలో ఒక లెటర్ రా అన్నటువంటి దాన్ని విన్నంత మాత్రాన్ని పలికినంత మాత్రాన్ని నేను ఎవరైతే రా అంటారో అప్పటికే నేను ఉత్తమ భక్తిని ఇచ్చేస్తాను వాళ్ళకి అని చెప్తాను. And then he says that dha, when I hear dha, I become completely intoxicated by Radha's love. సో కాబట్టి ఇంకా మిగతా సగం అయినటువంటి ధా కూడా ఉచ్చారణ చేసినట్లయితే సో ఆయన కృష్ణుడు ప్రేమ తన్మయంలో పడిపోతుంది. And to hear the name of Radha, I run after that person. సో కాబట్టి ఎక్కడైతే ఆ విధంగా భక్తులు రాధా నామం వినపడుతుంటుందో అక్కడ ఆయన పిచ్చివాడిలాగా ఆ నామం వినాలని వెంటపడుతుంటాడు భక్తులు వెంట. Another explanation given is Ra means dan, gift. సో ఇంకొక వివరణ అన్నమాట. సో రా అంటే దానము అని అర్థం. And dha means liberation. సో ధా అంటే ముక్తి అన్నమాట. So one who mercifully gives the gift of liberation to the living entities, she is called Radha. సో రాధ అంటే కరుణతోటి దయతోటి ముక్తిని ఇచ్చేటువంటి ది అని రాధ అనేటువంటి నామానికి ఒక అర్థం. So Shvetashvatar Upanishad also describes that Lord Krishna has multifarious energies. Parasya Shakti Vividhaiva Shruyate Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. So it is explained that Lord Krishna's energies are so perfectly working. Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. So everything happens only because of his will. He doesn't have to work for it. సో శ్వేతశ్వతర ఉపనిషత్తులో చెప్పినట్లు భగవంతుడి యొక్క శక్తులు భగవంతుడి యొక్క ఇచ్చ మాత్రంతోనే అవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. So if you want to construct a house, if you want to construct a road, some factory, then we have to do such great work for that. We have to gather money, we have to plan the house, gather the ingredients, equipments, everything, the workers. It doesn't happen naturally. Lord Krishna desires that there be creation and the entire creation manifests. సో ఆ విధంగా శ్వేతశ్వతర ఉపనిషత్తులో చెప్పినట్లు భగవంతుడి యొక్క శక్తులు సహజంగానే పనిచేస్తాయి. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క సంకల్పిస్తే చాలు. సో అక్కడ సృష్టి జరగాలి, సృష్టి ఉండని అని అనుకుంటే చాలా ఆటోమేటిక్గా అలా సృష్టి అవుతుంది. So this world is governed by the external energy, Bahiranga Shakti of the Lord. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క బహిరంగ శక్తి ద్వారా నిర్వహించబడతాయి. Maya Dhikshena Prakriti Suyate Sacharacharam. సో భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు మయాధ్యక్షణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం, నా యొక్క అధ్యక్షతన ఈ యొక్క ప్రకృతిని కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇక్కడ. But there is another energy which is called Antaranga Shakti, internal energy of the Lord. సో అదేవిధంగా ఈ బహిరంగ శక్తితో పాటు ఇంకొక శక్తి ఉంది, దాని పేరే అంతరంగ శక్తి. So this external world, the material world, is governed by the external energy. The personification is Durga. సో ఈ యొక్క బహిరంగ శక్తి అనేది భగవంతుడి యొక్క బహిరంగ శక్తి, దాని యొక్క వ్యక్తి ఎవరంటే స్వరూపం ఎవరు అంటే దుర్గాదేవి ఈ లోకంలో. Similarly, the spiritual world is governed
by another potency. The personification is Srimati Radharani. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక జగత్ అంతా కూడా భగవంతుని శక్తి అనేటువంటి అంతరంగ శక్తి నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఆ యొక్క అంతరంగ శక్తి యొక్క స్వరూపమే శ్రీమతి రాధారాణి. So she expands herself for the pleasure of Krishna in 8 principal gopis. సో మొదట ఆమె భగవంతుడి యొక్క ఆనందం కోసం 8 ప్రధాన గోపికలుగా విస్తరిస్తుంది. And there are millions and trillions of gopis like that, expansions of Srimati Radharani. సో ఆ విధంగా ఆమె విస్తరిస్తూ లక్షల కోట్ల మిలియన్ ట్రిలియన్ల గోపికలలాగా విస్తరిస్తూ ఉంటారు. And Srila Prabhupada explains that when we are chanting Hare Krishna Mahamantra, then Hare is addressed for Srimati Radharani and Krishna is for the Supreme Father Lord Krishna. సో మనం ఎప్పుడైతే హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తున్నామో ఇందులో హరే అంటే భగవంతుడి యొక్క అంతరంగ శక్తి అయినటువంటి రాధారాన్ని మనం సంబోధిస్తున్నాము. కృష్ణ అంటే భగవంతుడి యొక్క నామం అన్నమాట. So when we want to please Father, then first we approach the mother and we tell our requirements and mother submits our plea to the father. సో ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా అవసరాలు ఉంటే సో తండ్రికి చెప్పే ముందు మనం తల్లికి విన్నవిస్తాం చెప్తాము. సో అప్పుడు తల్లి పోయి తండ్రికి చెప్తుంది ఆ విషయాలు. So to approach Lord Krishna is very difficult. Direct approach to Lord Krishna is difficult because when we offend Lord Krishna in so many ways, we don't have the qualification to approach him directly. సో మనం డైరెక్ట్గా కృష్ణుడిని దళించడానికి ఆయన్ని చూడటానికి లేదా కలుసుకోవడానికి మనకి అర్హత ఉండదు. ఎందుకంటే మనం అనేక రకాలైనటువంటి అపరాధాలు చేస్తుంటాం కాబట్టి సో మధ్య మార్గంగా వెళ్ళాలి. So devotee invokes the compassion of Srimati Radharani and then she recommends the devotee's service to Lord Krishna. సో ఆ విధంగా రాధారాణి యొక్క కృపని భక్తులు ఏం చేస్తారంటే రాధారాణి యొక్క కృప కోసం ప్రార్థిస్తారు. ఆ విధంగా రాధారాణి యొక్క కృప మాధ్యం ద్వారా సో కృష్ణుడిని భక్తుడు చేరుకుంటాడు అన్నమాట. So this is the attitude how devotee approaches to attain the mercy of Srimati Radharani and Lord Krishna. సో భక్తుల యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇదన్నమాట. అంటే కృష్ణుడి యొక్క కృప పొందాలంటే నేను డైరెక్ట్గా కృష్ణుడి యొక్క కృప పొందలేను కాబట్టి నేను రాధారాణి యొక్క కృప పొంది రాధారాణి ద్వారా నేను కృష్ణుడి యొక్క కృపను పొందాలి. ఇలాంటి స్వభావాన్ని లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాడు భక్తుడు అంటే. So Lord Krishna possesses 64 transcendental qualities. The Divya Gunas of Lord Krishna are numbered 64. సో కృష్ణుడికి 64 దివ్య గుణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. And these qualities are so enchanting, and because of that his name is Krishna. Everyone is attracted to him. That is why his name is Krishna. Akarshititi Krishna. సో ఈ యొక్క 64 దివ్య గుణాలు ఉండటం వల్లనే ఆ యొక్క దివ్య గుణాలే అందరూ ఈ యొక్క కృష్ణుడి ద్వారా ఆకర్షించబడతారు అన్నమాట. కృష్ణ అంటే కూడా అర్థం కూడా ఆకర్షతి ఇది కృష్ణ అని అంటారు. అంటే అందరినీ ఆకర్షించేవాడు. ఆయన యొక్క దివ్య గుణాలు అందరినీ ఆకర్షిస్తాయి. So if we try to read from 10th canto of Srimad Bhagavatam, how Krishna attracts the hearts of all the Brajavasis by playing his flute, he will mesmerize all the inhabitants of Vrindavan. The inert objects as well as the living objects there, they are mesmerized by Lord Krishna's flute. That is called Venu Geet. సో ఈ విధంగా మనం శ్రీమద్ భాగవతం 10వ స్కందంలో చూసినట్లయితే కృష్ణుడు ఏ విధంగా తన వేణు ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రజవాసులందరినీ గోపికల్ని అదేవిధంగా గోపబాలుని అదేవిధంగా జడ చేతన వస్తువులు అదేవిధంగా అన్ని జీవులందరినీ కూడా తన్మయత్వంలోకి తీసుకెళ్తారు తన యొక్క వేణు ద్వారా. And this Lord Krishna, to whom all the world is attracted, he is attracted to Srimati Radharani and she possesses 25 spiritual qualities. సో అలాంటి 64 దివ్య గుణాలు ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా జగత్తునంతా కూడా ఆకర్షిస్తారు. అలాంటి శ్రీకృష్ణుడే రాధారాణి యొక్క
లక్షణాలకి రాధారాణి యొక్క క్వాలిటీస్కి లేదా రాధారానికి ఆకర్షించగలుగుతారు. So these 25 qualities attract Lord Krishna, Srimati Radharani's 25 qualities, and these qualities are also explained in Bhakti Rasamrita Sindhu. సో ఆ విధంగా రాధారాణి ద్వారా కృష్ణుడు ఆకర్షించబడతాడు. అలాంటి రాధారానికి 25 లక్షణాలు ఉంటాయి. సో ఆ యొక్క 25 లక్షణాలు భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి గ్రంథంలో వివరంగా చెప్పారు. So Krishna thinks that Vedaham Samatitani, I know everything, past, present and future, but I don't know what is the love of Srimati Radharani for me. సో భగవంతుడు చెప్తాడు, నాకు అన్నీ తెలుసు, వేదాహం సంతీతాని అని చెప్తారు. కానీ వాస్తవానికి మళ్ళీ ఆయన అంటాడు, నాకు అన్నీ తెలుసు కానీ రాధారాణి యొక్క ప్రేమతత్వం నాకు తెలియదు అంటాడు. So Krishna is called Achyuta. Achyuta means no one can understand him, no one can conceive him. సో కృష్ణుని అచ్యుతుడు అంటాడు. అచ్యుత అంటే ఒక అర్థము. సో ఎవరు కూడా ఆయన్ని అర్థం చేసుకోలేదు అనమాట. But for Lord Krishna, Srimati Radharani is inconceivable. సో బట్ అట్లాంటి ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేనటువంటి అచ్యుతుడికి కూడా ఇంకా తెలుసుకోలేనిది ఏదో ఉంది, అదే రాధారాణి యొక్క గుణాలు. So this was the reason why Lord Shri Krishna appeared as Shri Chaitanya Mahaprabhu, accepting the mood of Srimati Radharani సో and her golden complexion. సో ఆ విధంగా శ్రీమతి రాధారాణి గురించి తెలుసుకోవాలని ఆమె యొక్క రూపము కలర్లో, అదేవిధంగా ఆమె యొక్క భావనలో చైతన్య మహాప్రభుగా కృష్ణుడు అవతరించాడు. So we recite the prayer, Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhaktir Bhoti Naishiki. Every day before Srimad Bhagavatam we recite this prayer, Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. So the greatest Mahabhagavat is Srimati Radharani. సో కాబట్టి భాగవత ఉత్తముల్లో అందరికన్నా గొప్ప భక్తుల్లో చూసినట్లయితే శ్రీమతి రాధారాణి పర్సానిఫైడ్ భాగవతం అనమాట, ఉత్తమ భాగవతురాలు. And she is the most compassionate personality. అదేవిధంగా ఎంతో ఉన్నత దయ కలిగి ఉంటుంది. And she is very distressed and pained to see all the suffering conditioned souls in this material world. సో కాబట్టి ఎంతో కరుణా దయ కలిగి ఉండి ఈ లోకంలో ఎలాంటి డిస్ట్రెస్ ఉన్నా కూడా వాటిని చూసి ఆమె తట్టుకోలేక కరుణని చూపిస్తుంది. So the scriptures give us the process of aradhana, worship of Lord Krishna. సో మనకి శాస్త్రాల్లో కృష్ణుని ఎలా అర్చించాలి, పూజించాలని తెలియజేస్తున్నాయి. So when one worships Lord Krishna, when one performs devotional service, he is pleasing Srimati Radharani. సో కాబట్టి ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవ చేస్తారో, భక్తి చేస్తారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రాధారాణి మొదట సంతోషపడుతుంది. So all the sadhaka devotees, they are under the shelter of Srimati Radharani. సో సాధన భక్తులందరూ కూడా శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క నేతృత్వంలో ఆమె యొక్క అండర్లో ఉంటారు. So this is the brief summary of what we can describe about Shri Radha Tattva. సో ఇది రాధారాణి యొక్క తత్వం గురించి కొంతవరకు మనం తెలుసుకున్నాము. చెప్పడం అంతా We will sing one bhajan. ఇంగ్లీష్ చిన్న బుక్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అక్కడ ఇక్కడ మూలకి చిన్న బుక్స్ రాధే జయ మాధవుడు అయితే సాంగ్ పాడుతున్నాం మనం, చిన్న బుక్లో ఉంటాయి. సో రాధే జయ జయ మాధవుడు అయితే సాంగ్ ఉంటుంది చూడండి, సింపుల్గా ఉంటుంది, విని కూడా పాడవచ్చు ఉన్నవాటి. రాధే జయ ఇండెక్స్లో లాస్ట్ చూడాలి, లాస్ట్ ఇండెక్స్ రాతో చూడండి, రాధే జయ జయ అని ఉంటుంది. పేజ్ నెంబర్ చూడండి, లాస్ట్ ఇండెక్స్లో చూడండి, ఇండెక్స్ లాస్ట్లో రాధే జయ జయ ఎన్నో పేజ్ రాతో 20 రైట్ 29వ పేజ్లో రాధే జయ జయ చిన్నదే సాఫ్ట్గా పడాలి. ఇది
राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय राधे जय जय माधव दैते गोकुलतारुणी मंडल मोहिते गोकुलतारुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते राधे राधे जय जय माधव दैते दामोदर राति वर्धन वेशे दामोदर राति वर्धन वेशे हरिस्फुट वृन्दावितीचे हरिस्फुट वृन्दावितीचे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते विश्वभानुबाधी नवशक्ति देखे विश्वभानुबाधी नवशक्ति देखे ललिता सखी गुण रमित विचारी ललिता सखी गुण रमित विचारी राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणां कुरु मयि करुणा भरीते करुणां कुरु मयि करुणा भरीते कनक सनातन वर्णित चरिते कनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे साई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद సో ఈ యొక్క రాధే జయ జయ మాధవ్ అయితే ఈ సాంగ్ ని రూప గోస్వామి రాశారు. సో రాధాశ్రీ రోజు మనం పాడుకుంటాం అన్నమాట. సో రాధారాణి ప్రార్థన. ఓ రాధా మాధవ ప్రియ గోకుల తరుణులచే కన్యలచే పూజించబడే నీకు జయము జయము. నీ పట్ల దామోదరుడికి ప్రేమ ఆకర్షణ పెరిగే విధంగా వస్త్రాధరణ చేసుకుంటారు. నీవు శ్రీహరికి ప్రియమైన బృందావనమునకు నీవు శ్రీహరికి ప్రియమైన బృందావనముకు రానివి. నీవు వృషభానురాజు అని సముద్రం నుండి ఉదయించిన నవచంద్రకాంతి రేఖవు. నీవు లలితాదేవి సఖివి. శ్రీకృష్ణుడి పట్ల నీకు గల ప్రేమ, సరళత్వము మరియు శ్రద్ధ అనే దివ్య గుణముల వలన విశాఖాదేవిని నీ సఖిగా చేసుకుంటుంది. నీవు కరుణామూర్తివి. నీ దివ్య గుణములు సనక సనాతుల వంటి మహామునులచే వర్ణించబడి. ఓ రాధ నాయందు దయ చూపుతున్నాను. సో మనమందరం కూడా రాధాశ్రీ రోజు ఈ యొక్క పాటలు పాడుకుంటాం. మీరందరూ కూడా నేర్చుకోండి. జస్ట్ 4 లైన్లో ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय. हरे कृष्ण 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 प्रभु की जय. థ్యాంక్ యూ. ప్రభుజీ మంచి ప్రవచనం ఇచ్చారు రాధారాణి తత్వం గురించి. సో మనం రాధాకృష్ణుని పూజించడం గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఎంతో ఉన్నత స్థితిగా భావిస్తాం అన్నమాట. ఆ స్థితిని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం సాధనా భక్తిని మంచిగా చేస్తూ ఉన్నత భక్తిలోకి వెళ్ళాలన్నమాట. రాగాత్మిక భక్తిలోకి వెళ్ళాలి, లేదా భావభక్తిలోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడే రాధాకృష్ణ యొక్క తత్వాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటాం. శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ దశమ స్కందం శ్రీమద్ భాగవతం చదివి నాకు ఇదేం అర్థం కావట్లేదంటారు అనమాట. సో అయితే ఈ రాధాకృష్ణ తత్వం నాకు అర్థం కావట్లేదన్న వ్యక్తి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ చైతన్య చరితామృత చదివిన తర్వాత అప్పుడు భాగవతాన్ని చదివి ఇది నాకు అర్థమైంది అంటారు. అంటే రాధాకృష్ణను అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా వెళ్ళినట్లయితే మనకి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన మనకి అర్హత లేకున్నప్పుడు కూడా ఆ యొక్క అర్హతని ఇస్తున్నాడు కాబట్టి, మనకి కృప ద్వారా ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ కృప ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి అర్థం చేసుకుంటాం. డైరెక్ట్ రాధాకృష్ణను అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. అందుకే మనం గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మనం
ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ కానీ గౌడీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మందిరాలు కానీ మనం ఎప్పుడో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎవరుంటారు అక్కడ ఆల్టర్లో రాధాకృష్ణులతో పాటు శిలప్రభుత్వం ఉంటుందా? గౌడీయ సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాల్లో కానీ ఇస్కాన్ దేవాలయాల్లో కానీ రాధాకృష్ణుల పక్కన ఎవరుంటారు? చైతన్య మహాప్రభు ఖచ్చితంగా ఉంటారు, లేదా చైతన్య నిత్యానంద ఇద్దరు ఉంటారు. సో కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు లేనిదే మనం రాధాకృష్ణుని పూజించలేము. సో కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభుని మనం అనుసరించాలి. చైతన్య మహాప్రభు అనుసరించడం మళ్ళీ అదే పద్ధతి అనమాట, నామజపము ఇవన్నీ కూడా. సో హరే కృష్ణ. సో మనం క్లోజ్ ద వీడియో. Let's close it here.